من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمسلمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ بدوي وشيخ دسوقي وشيخ شريفة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا أينما كانوا الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى حضرة سيدي محمد هاشم أسألي ويا عبد الخالق هاشم ويا الدين وجميع لهذه الاستغاثة من أوله إلى آخره الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وسودنا فروعنا وحواشينا وقربائنا من أجد كانت وجيمنا سنينا من الحقوق الواجبة علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقضاء جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم اغضي ويسر وبارك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العليم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله
الحميد جل جلاله، المحصي جل جلاله، المبدئ جل جلاله، المعيد جل جلاله، المحيي جل جلاله، المميت جل جلاله، حي جل جلاله، القيوم جل جلاله، الواجد جل جلاله، الماجد جل جلاله، الواحد جل جلاله، الأحد جل جلاله، الصمد جل جلاله، القادر جل جلاله، المقتدر جل جلاله، المقدم جل جلاله، المؤخر جل جلاله، الأول جل جلاله، الآخر جل جلاله، الظاهر جل جلاله، الباطن جل جلاله، الوالي جل جلاله، المتعالي جل جلاله، البر جل جلاله، التواب جل جلاله، المنتقم جل جلاله، العفو جل جلاله، الرؤوف جل جلاله، مالك الملك جل جلاله، ذو الجلال والإكرام جل جلاله، المقسط جل جلاله، الجامع جل جلاله، الغني جل جلاله، المغني جل جلاله، المانع جل جلاله، الضار جل جلاله، النافع جل جلاله، النور جل جلاله، الهادي جل جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارد جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الملك القدوس، 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 لا إله إلا الله الملك القدوس. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله بعون الله، الله يا حفيد، 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 بسم الله بعون الله، الله يا حفيد. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين،
فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوث وانذروني بالنذرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدل يا أوتاد يا غوث يا قدب أغيثوني بالغوث بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوث وانذروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قدب أغيثوني بالغوث بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوث وانذروني بالنذرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قدب أغيثوني بالغوث بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين الفاتحة Monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Teman-teman yang sangat saya banggakan, alhamdulillah di tanggal 12 Ayyamut Tasyrik ini, 12 Dzulhijjah ini masih di hari-hari tasyrik. Kita sudah mulai ngaji lagi. Alhamdulillah. Dan mengingatkan untuk semuanya karena memang masih di hari tasyrik, kita masih disunahkan untuk membaca takbir. Kita masih disunahkan membaca takbir sampai kapan? Sampai 13 Dzulhijjah, yaitu nanti di waktu asar.
Jadi kalau lebaran kita ikut pemerintah 29, itu berarti Yaumun Nahri gitu ya, hari penyembelihan. Lalu besoknya 11, berarti apa? Jumat. Hari ini ya, hari ini 11 Dzulhijjah, tasyrik pertama, dan malam ini 12 Dzulhijjah, berarti besok pagi tasyrik kedua, lalu tanggal 2, yaitu Ahad, itu adalah 13 Dzulhijjah atau tanggal tasyrik yang ketiga, itu nanti setelah asar adalah akhir dari takbiran yang dibaca setiap selesai sembahyang, itu sunnah ya. Dan tinggal memang sedikit berbicara tentang takbir ya. Allah Ta'ala kita sifati dengan akbar ya. Kalau di Al-Asma'ul Husna itu ada nama Allah yaitu Al-Kabir ya. Yaitu Al-Kabir. Al-Kabir itu kalau melihat syarah dari Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunusi-nya, huwaladzi lahul kamalu wasyaraf al-murtafi'u irtifa'an taqsuru jami'ul uqul an ma'rifati makna Allah Ta'ala disifat Allah Ta'ala adalah zat yang lah kesempurnaan, wasyaraf, kemuliaan yang tidak mungkin akal-akal kita bisa menjangkau kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak iso difahami, saking sempurnanya, saking mulianya kita tidak bisa memahami kunhihi, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala kita sifati dengan Al-Kabir. Lalu kemudian ketika kita membaca takbir, mensifati Allah dengan akbar, itu kita itu dilatih untuk apa? Dilatih untuk al-insilah anil kibri wa ta'adum. Kalau di Syarah Al-Asma'ul Husna itu. Jadi ketika mensifati Allah dengan kabir, Allah Ta'ala itu zat yang maha besar. Maka kita ini berlatih untuk al-insilah, kita kuliti ya, kita melepas apa? Anil kibri wa ta'adum. Kita merasa jumawa, kita merasa congkak, merasa sombong, merasa paling hebat di antara yang lain. Nah itu harus kita hilangkan ketika kita menyatakan bahwasanya Allah lah yang kabir, Allah lah yang akbar gitu ya. Wah, ini memang takbir itu harus begitu. Jadi ketika meneriakkan takbir kita bukan merasa paling jago justru, tapi meneriakkan takbir itu berarti kita ini merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang maha kuasa gitu ya. Nah, itu tentang takbir lah. Nah, itu mari kita bertakbiran sampai kapan? 13 Dzulhijjah di waktu selesai sholat asar gitu ya. Nah, saya kira untuk bicara cerita Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Sayyidatuna Hajar ini sudahlah kita sudah dengarkan dari para khotib-khotib kita ya. Baik, kita lanjutkan ngaji takrib. Setelah kemarin kita belajar fikih udhiyah ya, kita kembali meneruskan ngaji takrib kita dan malam hari ini kita sampai kepada al-mashu alal khuffain. Kita urut saja lah ya, kita urut saja. Yang sekarang kita sampai pada al-mashu alal khuffain. Khuf itu semacam pembungkus kaki ya, tapi bahannya bahan yang kuat. Nanti termasuk syaratnya khuf yang mendapatkan rukhsah untuk hanya diusap, ya, hanya diusap bagian atasnya tanpa melepasnya. Jadi ini ceritanya ini ketika orang di musim dingin ya, di musim dingin. Lalu dia memakai khuf, semacam kaos kaki tapi bahannya kuat ini. Bahannya kayak kulit gitu ya. Kalau jenengan haji umroh di waktu musim dingin itu biasanya ada orang jualan khuf. Jualan semacam kaos kaki tapi bahannya kuat tadi yang menutupi mana? Menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu dari kaki ya. Bagian kaki yang wajib dibasuh ketika
wudhu itu ditutupi dengan khuf. Nah, penutup ini nanti pas wudhu itu tidak perlu dilepas. Jadi kakinya tetap dibungkus begitu. Lalu kemudian khuf ini hanya diusap bagian atasnya saja, itu cukup. Tidak perlu dilepas, lalu kakinya dibasuh dengan air. Kenapa demikian? Ya karena ini rukhsah. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan ini berlaku nanti baik orang itu di rumah atau dalam perjalanan. Itu khuf gitu ya, khuf. Ya mungkin di Indonesia tidak banyak digunakan, gitu ya. Tidak banyak digunakan karena kita ini walaupun musim hujan dingin, ya dinginnya standar-standar saja. Kita tidak terlalu kedinginan gitu. Beda nanti kalau kita ke Cina gitu ya. Kalau kita ke tempat-tempat yang memang kalau dingin hingga sangat dingin gitu. Sehingga melepas kaos kaki ini merupakan sesuatu yang dinilai masyaqqah. Sesuatu yang dinilai berat gitu ya, adem. Kalau kayak kita nih lah, kalau pas lagi sakit, lagi dingin gitu ya. Itu biasanya kita kan malas untuk melepas kaos kaki kalau sudah sangat dingin. Kayak saya itu lagi dingin sekali, lagi kurang sehat, dingin. Itu yang saya pakai di antara untuk meredakan dingin itu adalah kaos kaki, gitu ya, kaos kaki. Nah ini di Arab sana, di Mesir, di Saudi Arabia ini memang ada musim dingin. Dan tadi itu untuk wudhu itu awang-awangan. Apa kata orang Jawa itu awang-awangan itu berat mau wudhu, terutama ketika mau membasuh kaki. Gila, ini ada rukhsah. Itu namanya apa tadi? Khuf, namanya khuf. Nah, ini aturan memakai khuf gitu ya. Kalau orang Jawa dulu, kalau dia di pesantren memaknainya dengan muzah. Khuf itu adalah muzah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu alal khuffaini jaizun. Ya. Mengusap khuf gitu ya. Mengusap dua khuf penutup kaki itu hukumnya boleh, gitu ya. Dan ini sesuai dengan hadis yang ditulis dalam Al-Jami' As-Shahih lil Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari Sayyiduna Jarir. Jadi Sayyiduna Jarir itu annahu bala, suatu saat beliau kencing, tsumma tawaddo'a, lalu wudu, wa masaha ala khuffaihi. Setelah wudu itu ketika membasuh kakinya, itu khufnya tidak dilepas, lalu membasuh kaki tidak, tapi cukup mengusap bagian atas khufnya. Gitu ya. Lalu kemudian mungkin ada terus kira-kira kalau kena najis gimana khufnya? Nah nanti khuf itu harus terbuat dari bahan yang tahan air. Ya. Jadi kena air, kalau kena air itu tidak sampai meresap masuk ke dalam kulit kaki. Itu syarat bahannya. Sehingga ya biasanya terbuat dari kulit binatang atau apapun yang memang tadi bisa menjadi pelindung kaki dari resapan air yang mengenai bagian luarnya. Lalu tidak cukup di situ saja nanti persyaratan bahan khuf itu. Khuf itu harus bisa digunakan, ya, artinya kuat digunakan, andaikan tidak dipakai alas lagi, langsung dibuat jalan ya kuat gitu ya. Dibuat jalan ya kuat, itu namanya khuf gitu ya. Sekali lagi khuf ini bukan kaos kaki ya. Bukan kaos kaki. Nah, kaos kaki itu kan bahannya kain, sehingga ketika andaikan air itu ditumpahkan, disiramkan, maka air itu masuk kemana? Ke kulit kaki. Nah, ini tidak cukup, tidak sah dipakai untuk standar khuf, sehingga pakai kaos kaki ya dilepas, kaos kakinya harus tetap membasuh kaki ketika wudu gitu ya. Lalu Sayyidina Jarir ini ditanya, faqila lahu taf'alu hadza, lu jenengan kok wudune hanya mengusap khufnya jenengan saja, kok tidak dilepas lalu kakinya dibasuh? Faqala na'am, iya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma taqadda'a wa masaha ala khuffayya. Demikian ini aku menyaksikan Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu saat beliau kencing, buang air kecil, lalu wudu, dan ketika wudu bagian kaki itu cukup mengusap
khufnya saja. Monggo yang haji yang umroh nanti iseng-iseng ya, iseng-iseng ketika di sana untuk beli khuf gitu ya. Kalau jangan tanya dulu Pak Roziki ketika di Mesir apa memakai khuf? Saya jawab saya sampai hari ini belum pernah beli khuf gitu ya. Jadi ketika musim dingin saya cukup pakai kaos kaki karena kaos kaki itu sesuai dengan apa yang kita pelajari takrib ini tidak masuk kategori khuf, maka ketika wudhu pun saya lepas itu kaos kaki lalu saya basuh kaki saya. Saya tidak mengambil rukhsah ini, saya tidak mengambil rukhsah ini. Kenapa ya? Kikuk ya, kikuk. Di Jawa, di kita, di Indonesia tidak pernah pakai gitu ya. Kadang sih, gitu. Tapi banyak teman yang pakai, katanya sih enak, hangat ya. Setidaknya menghangatkan tubuh di saat musim dingin. Dan itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja. Bahkan kalau kita melihat, katakan Sayyiduna Hasan al-Basri itu kalau menceritakan rawal masha sab'una nafsan fi'lan minhu kan 70 orang baik secara fi'l qaulan atau diucapkan. Jadi sangat kuat dalilnya, ini sangat kuat gitu. Kata jais gitu. Kalau ngaji bahasa ini kata jais itu menunjukkan apa tadi, makna boleh gitu ya, makna boleh gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwasannya bagaimana kalau kemudian orang itu tidak mengambil rukhsah ini, gitu ya. Maka kemudian beberapa keterangan mengatakan bahwasanya membasuh kaki itu artinya tidak memakai khuf ini itu memiliki pahala lebih gitu ya, lebih baik. Kalau memang masih kuat lebih baik dibasuh gitu ya, gitu ya. Jadi makna jais itu kalau di sananya saya bacakannya jaizul udul an ghuslir rizlaini ilai wa illa fa inna yaqa wajiban taiman. Ya anahu imma badalun wajib aw wajibun ala tahyir, wajib memilih. Fatakbiru bil jawaz huna mansubun ala tahyir, boleh milih ya, boleh milih. Wa aidan fa innahu qad yajibu ala ta'yin li amrin arid wa qad yahrumu li amrin kharij kama law kana maqsuban. Fa kalamu huna min haitsu dzat la min haitsu mata'u min al kharij. Jadi milih ya, di sini milih. Jadi mau membasuh silakan, mau mengusap khuf silakan. Baca saja lah walaupun kita enggak pakai di Indonesia ya. Khuf ini boleh jais bisalah sati syara'id, ada 3 syarat. Yang pertama ayyab tadi alu bersahuma ba'da kamalit toharo, memakainya setelah suci ya, setelah suci. Jadi memakai khufnya itu kalau kita wudhu ini kan, ini kasusnya wudhu ya, wudhu atau kemudian ini mandi ya monggo, pokoknya setelah hilang hadasnya sudah suci gitu ya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, lalu kemudian baru memakai khuf ya, baru memakai khuf, baru dipakai khufnya. Itu namanya ayyab tadi alubsahuma ba'da kamalit tohar. Kemudian wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamain. Syarat yang kedua, khuf itu terbuat dari bahan ya, yang bahannya ini, yang khuf ini menutupi anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu, yaitu kaki ya, kaki maksudnya. Mana itu ya, mulai ujung jari kaki sampai mata kaki ya, itu bentuknya gitu, kayak kaos kaki gitu. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan ia kuat ya, kuat dalam arti digawe riwa-riwi, dibuat musafir. Kalau musafir itu bepergian, dia kuat tidak rusak gitu ya, tidak rusak. Itu namanya khuf, ngono boleh. Berapa hari bolehnya menggunakan khuf ini? Wayam sahul mukim yauman walailatan. Kalau orang itu mukim itu lawannya musafir ya. Kalau bahasa fikih mukim itu lawannya musafir, orang yang tidak dalam keadaan traveling, tidak dalam waktu perjalanan, namanya mukim, orang yang stay. Kalau orang itu stay di rumah, tidak dalam perjalanan,
maka dia boleh mengusapnya itu yauman walelatan 24 jam. 1 kali 24 jam. Katakan saya pakai jam 8 ya, jam 8 pagi. Lalu kemudian saya kencing jam 9 pagi. Itu jam 9 itu selesai kencing itu dikali 24 jam. Berarti 9 pagi esok harinya. Nah, itu ada durasi bolehnya mengusap khuf ini. Wal musafir tata ayamin bilayalihin. Nah, kalau musafir maka 3 hari 3 malam, berarti 3 kali 24, 3 kali 24 jam gitu ya. Wa batida'ul muddati min hini yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Cara menghitungnya perhitungan 1 kali 24 jam bagi yang mukim, yang tidak dalam perjalanan, atau 3 kali 24 jam bagi yang musafir itu setelah hadas ya, setelah hadas, setelah memakai khuf tadi. Makanya jam berapa? Jam 8. Lalu kencingnya jam berapa? Jam 9. Nah, itu setelah kencing itu baru durasinya berputar. Baru apa namanya? Stopwatchnya diputar. Mungkin 1 kali 24 jam, kalau perjalanan 3 kali 24, 3 kali 24 jam gitu ya. Yes, kita alhamdulillah hidup di Indonesia gak pakai gini-gini. Kita dingin ya enggak terlalu, kita panas ya tidak terlalu. Maka alhamdulillah betul kita tinggal di Indonesia ini. Ayo sing akeh syukurilah. Di luar sana lek kadung dingin sekali. Lek kadung panas sekali gitu ya. Bahkan di beberapa belahan dunia lek musim-musim tertentu matahari tidak tenggelam, lek poso sampai 20 jam dan seterusnya. Waduh beratnya. Kita di Indonesia wis sapena-pena ya. Sapena-pena. Ayo sing banyak syukurnya kita hidup di daerah yang sangat-sangat normal semuanya gitu ya. Bis fa in masaha fil hadar tsumma safara, ini nanti sama dengan hukum yang lain. Kalau ada orang mengusap khuf ketika masih di rumah lalu dia perjalanan, nah, itu namanya dalam mengusap khuf, mengusap muzah ada 2 waktu, ada 2 standar. Ketika mengusapnya masih di rumah lalu kemudian di perjalanan gitu ya. Atau dibalik, dia mengusap di perjalanan lalu kemudian dia sampai di rumah lalu mukim gitu ya. Nah, ini sama like kita puasa ya. Puasa kan begitu. Syarat boleh mokel karena safar itu kan semua waktu puasa itu terjadi di dalam perjalanan gitu ya. Tidak di posisimu mukim. Katakan saya mau ke Jakarta, tiketnya jam berapa? Tiketnya jam 9 pagi. Ya. Maka itu berarti ketika saya puasa subuh sampai jam 9 saya masih di rumah, jam 9 sampai maghrib di perjalanan. Nah, kalau demikian maka kaidahnya idza istama'a janibul hadari wa janibus safari ghuliba janibul hadar. Kalau dalam satu ibadah, dalam satu momen, dalam satu hal kayak ini puasa. Kayak tadi kitabnya bicara tentang khuf. Kok ada 2 standar, ada standar di rumah karena memang itu bisa terjadi di rumah. Kayak tadi subuh sampai jam 9 masih di rumah belum perjalanan. Lalu jam 9 baru perjalanan ke Jakarta. Berarti dalam puasa itu ada waktu di rumah, tidak dalam perjalanan, dan ada waktu di perjalanan. Maka secara kaidah fikih, huli bajanibul hadar, maka dihukumi. Hukum apa? Hukum di rumah. Maka tidak boleh mokel karena alasan perjalanan. Tapi karena alasan lemes, ya, gak kuat iki poso, itu ya boleh-boleh saja mokel, gitu ya, boleh-boleh saja mau mokel. Saya mau perjalanan ke Jakarta. Jam berapa perjalananmu? Saya perjalanan jam berapa? Jam 10, sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Jadi tidak boleh mokel alasan puasa. Tapi nggak boleh mokel alasan perjalanan. Tapi kalau nanti di jalan lemes, ya silakan mokel alasan lemes gitu ya. Sama ini, orang mengusap khuf ya di rumah, lalu kemudian perjalanan, atau dibalik mengusap di perjalanan lalu sampai di rumah, atamma masha mukimin, maka dia perhitungannya adalah cuma 1 hari 1 malam.
Wa yabtulul mashu bi thalathi asya, 3 hal yang membatalkan mengusap khuf. Bi khal'ihi malek, dicepot ya, dilepas maka habis durasinya, tidak boleh lagi diusap tapi harus dibasuh kakinya ketika wudu. Wangkidho ilmuddati, dan habisnya masa untuk mukim tadi 1 kali 24 jam, untuk musafir tadi 3 kali 24 jam. Wa ma yujibul husla, apapun yang mewajibkan mandi maka membatalkan khuf, ya, membatalkan membasuh, mengusap khuf tadi. Kenapa? Karena mengusap khuf ini hanya untuk rukhsah dalam wudu, tidak rukhsah untuk mandi. Lelek junub ya otomatis langsung batal loh. Mengusap khufnya harus mandi. Ya, itu tabarukan lah ya kita ngaji khuf ini ya. Mungkin aja nanti kayak Pak Medi kapan hari ke benua Eropa, mana itu Afrika, terus ketemu musim dingin, nah ini pelajarannya. Khuf bisa memanfaatkan pakai khuf gitu ya. Atau nanti ada teman-teman yang tugaskan ke luar negeri ketika ketemu musim dingin, nah nanti kelihatan itu lapo kok gawe kaos kaki yang kelihatannya bahannya kulit itu, kok nggak pernah dilepas pas sembahyang, pas wudhu juga dilepas, lah itu namanya mengusap khuf gitu ya. Ya mungkin bagi kita yang tidak kemana-mana, di tempat kerja, rumah, dulin paling pol ya nang Jombang ngono ya sampai mati ya. Rumah, pabrik, dulin nang Indonesia muter-muter Indonesia ya ndak punya bayangan pakai khuf ya ndak apa-apa, istabarukan ngaji takrib gitu ya. Nah, sudahlah itu sekilas saja tentang khuf ya. Sekarang kita masuk bab tayamum. Nah, ini yang banyak sering kita bahas ya. Karena kita juga kadang tidak bisa menggunakan air, itu namanya tayamum. Memang sembahyang itu selalu harus bisa dilakukan. Bisa iso-iso nih, gak iso wudu pakai tayamum, gak iso wudu pakai tayamum. Bahkan tidak bisa wudu sendiri, andaikan tidak ada halangan. Andaikan tidak ada halangan untuk menggunakan air, cuma tidak bisa wudu aja, maka ya diwudui orang lain, gitu ya. Tetapi kalau ada halangan kita menggunakan air, nah ini sudah disiapkan solusinya. Sudah disiapkan jalan keluarnya supaya bisa tetap bersuci, yaitu apa? Namanya tayamum. Secara bahasa tayamum ini artinya adalah al-qasdu ya. Artinya adalah apa? Menyengaja. Artinya adalah menyengaja. Sengaja itu namanya tayamum ya. Dan secara istilah tayamum ini adalah isolu turabin tahur lil wajhi wal yadain, yaitu menyampaikan turab itu debu ya, debu. Jadi kalau kita melihat tanah itu kan ada debunya, debu itu namanya turab. Turab itu diambil ya, di tanahnya biasanya diletakkan di atas permukaan tanah, lalu kemudian ada yang menempel kerikil ya, dihilangkan kerikilnya itu kan masih ada debu yang menempel itu. Debu ini dengan catatan tohur, debunya suci mensucikan, artinya bukan debu yang tercampur najis gitu ya. Dan juga bukan debu yang mustakmal itu artinya berarti telah digunakan untuk bertayamum. Jadi makanya tayamum itu dari satu tempat ambil debu kemudian pindah ke tempat lain gitu ya. Nah, ini namanya turab tahur, menyampaikan debu yang suci mensucikan. Disampaikan kemana? Disampaikan atau diusapkan ke wajah dan 2 tangan ya, dan 2 tangan sebagai ganti dari wudhu, atau ganti juga dari mandi, atau ganti juga dari membasuh anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Jadi gini, ini secara definisi saja ya. Jadi tayamum ini fungsinya menggantikan satu, bisa menggantikan wudhu ya. Bisa menggantikan wudhu ya. Jadi ketika kita tidak bisa wudhu, ya, tidak bisa wudhu itu bisa karena sakit,
tidak bisa menggunakan padahal ada airnya, atau tidak ada air tapi sehat, kita bisa lek ono banyu itu siap, tapi airnya tidak ada, gitu. Airnya tidak ada. Nah, nanti kita akan bicara lebih dalam gimana kalau kita berhadapan tidak ada air, gitu ya. Apa langsung tayamum atau seperti apa nanti? Ini kita bicara definisi dulu. Jadi wudhu itu bisa digantikan dengan tayamum. Atau mandi. Mandi juga bisa digantikan dengan tayamum. Jadi tayamum itu tidak hanya bisa menggantikan wudhu yang posisinya menghilangkan hadas kecil, tapi tayamum itu juga bisa menggantikan mandi wajib yang posisinya menghilangkan hadas besar. Gitu. Kemudian terus cara bertayamumnya gimana? Apa wudhu cukup tadi wajah dengan tangan, gitu ya? Atau lek mandi perlu gulung-gulung kayak kucing yang sedang mandi pasir, gitu ya. Jawabannya sama, iso luturo bin tohurin lil wajhi wal yadainnya sama, yaitu mengusap wajah dan telapak, dan bukan mengusap wajah dan kedua tangan, baik untuk menggantikan wudhu atau menggantikan mandi. Atau tayamum ini yaitu menggantikan anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Sementara anggota lain bisa, katakan, ya, ada orang kakinya kebakar, alhamdulillah, sudah selamat semua. Ada orang kakinya kena api, kakinya terbakar. Ya, tapi wajahnya, tangannya, terus kepalanya, kaki kirinya seumpama, itu sehat-sehat saja, tidak kena kebakar sama sekali, gitu ya, tidak terbakar sama sekali. Nah, itu namanya nanti tayamum itu menggantikan kaki yang tidak bisa diwudhui tadi, menggantikan kaki yang tidak bisa kena air tadi. Sementara wajahnya tetap harus wudhu. Itu nama kaidahnya al-maisur la yaskutu bil maksur, gitu ya. Yang bisa dilakukan. Wudhu itu rukunnya apa? Kemarin kita bicarakan rukunnya wudhu itu niat. Kapan berniatnya? Ketika membasuh muka. Lalu yang kedua membasuh muka. Lah mukanya ini sehat enggak? Sehat, ya, sehat. Tangannya sehat enggak? Sehat. Kepalanya sehat enggak? Sehat. Kakinya yang kiri sehat, yang kanan enggak bisa kena air. Posisi tayamum itu bisa menggantikan kaki kanan yang tidak bisa kena air. Terus wudhunya gimana? Wudhunya ya wudhu kayak biasa, niat berbarengan membasuh muka, lalu membasuh muka, lalu membasuh tangan, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki kiri. Nah, kaki kanan gimana? Digantikan tayamum, itu namanya au ghusli udwin bisyara itu maksusoh. Nanti di akhir ada bab yang menjelaskan tentang sohibul jabair, yaitu orang-orang yang anggota tubuhnya, kalau bahasa kita ada disopak, apa disopak itu ya, digips ya, kalau teori digips di semen ya, atau kemudian diperban atau dilakukan teori penyembuhan apalah yang teori itu menghalangi sampainya air kepada kulit, gitu ya. Atau memang dia dilindungi supaya lukanya tidak terkena air, itu namanya jabir. Nanti ketentuan hukumnya di belakang. Nah, ini definisi tayamum. Lalu kemudian tayamum ini ya legalitasnya, legal standingnya ya tetap dari Al-Quran tentu. Fatayammamu sha'idan thayyiba, gitu ya. Dan tayamum ini merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Hadratul Rasul Muhammad SAW dan umatnya. Di tayamum ini syariat edisi khusus ini ya. Jadi tayamum ini adalah syariat tradisi edisi apa? Edisi khusus itu ya. Jadi umat-umat yang terdahulu itu tidak mendapat syariat tayamum, dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imamun Al-Bukhari dalam Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, katakan kita sudah dahulu gini, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Aku diberi kekhususan oleh Allah Ta'ala. Di antara kekhususannya itu adalah bumi manapun, ya, bumi manapun itu boleh, itu sah digunakan untuk tempat sujud. Artinya boleh sholat di manapun, ya, boleh sholat di manapun. Dan tanah itu dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk aku menjadi tahuron, yaitu bisa mensucikan, ya suci dan mensucikan. Itu kekhususan umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain tadi itu apa? Ju'ilat li al-ardu masjidan, ya, bumi itu dimanapun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh untuk dijadikan apa? Dijadikan masjid, tempat sujud, alias tempat sholat, wa tahuron, dan dijadikan suci mensucikan, yaitu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, yaitu yang kita kenal dengan tayamum. Ini barokahnya umatnya Rasulullah. Maka kita wis gak ono alasan ndak sembahyang itu. Tidak ada alasan ndak sembahyang. Kita harus sembahyang. Sing iso wudu, sing waya mandi, kok gak iso wudu, gak iso mandi, tayamum gitu ya. Kok ada anggota tubuh yang sehat, ada yang sakit. Yang sehat ambil hukum sehat, yang sakit hukum ambil sakit, yaitu apa? Tayamum. Sehingga gak ada alasan. Selama ruh masih dikandung badan, selama akal masih sehat, wajib sholat. Wajib sholat, gak ada alasan. Aku di pesawat, oke lah kamu di pesawat. Andai kan memang tidak ada debu di sana, toh kamu ya sedang berjalan pesawatmu, kamu tetap wajib sholat. Namanya sholat di hurmatil waktu. Kalau memang tidak bisa dijamak, ya kan, katakan kalau jamaah haji perjalanan dari Jakarta ke Jeddah seumpama, ini kan berjam-jam, jamak ya gak nututi gitu ya, jamak ya gak nututi seumpama. Yang ngono terus piye, yang ngono ya sholat di hurmatil waktu. Nanti kalau sampai di sana diulang kembali, wis tetap wajib sembahyang, gitu ya. Nah, ini namanya sholat di hurmatil waktu. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya. Syarat-syarat bolehnya tayamum. Tadi kita sudah bicara nggih, tayamum itu kekhususan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tayamum ini ada syaratnya, karena dia ini, tayamum ini kan pengganti dari wudhu atau mandi, ya, bukan toharo asli, ya, dia bukan bersuci yang asli, tapi dia adalah badaliyah, dia adalah pengganti, ya. Biasanya pengganti pakai syarat, ya, pakai syarat, ya. Beda dengan yang asli, ya. Kalau yang asli wis langsung, pengen wudhu saja, ya, pengen mandi saja. Tapi pengen tayamum sih dilihat dulu, ada syaratnya. Yang pertama, wujudul udri, ya. Wujudul udri, adanya udzur. Jadi tayamum ini hanya boleh ketika ada udzur, ya. Ada udzur, udzurnya itu bisa farin au marodin, baik karena perjalanan atau karena sakit. Tapi ini tidak lantas begini, aku perjalanan langsung otomatis boleh tayamum, tidak begitu. Perjalanan pun yang dimaksud di sini adalah yaitu tidak bisa menggunakan air, ya, tidak bisa menggunakan air. Dan biasanya memang di perjalanan sulit menemukan air, ya, tentu ini perjalanan di daerah-daerah yang sulit air. Kita di sini Indonesia wakai banyu, ya.
pakai banyu. Dibor karena ya si ono PDAM, ya kan si ono PDAM, pakai banyu. Alhamdulillah lah. Itu perlu kita syukuri itu. Kita hidup di tempat yang air berlimpah ruah. Di antara menyukurinya adalah kita tidak boros menggunakannya. Kita bisa menghemat penggunaan air, gitu ya. Jadi nggak salah itu. Mana itu di pabrik-pabrik tulisan hemat pemakaian air, ya memang itu wujud di antara mensyukuri nikmat air ini. Ndak overdosis, ndak berlebih-lebihan, gitu ya. Wujudul udri bisafarin aw maradin, ya, baik orang safar atau sakit yang sekali lagi yang tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa itu bisa karena ada halangan, ya, atau karena memang tidak ada airnya, tidak ada airnya. Itu namanya udur, itu namanya udur. Itu yang pertama, harus ada udur. Gak oleh sampai naik, pingin tayamum, belum berwudu, pingin tayamum, oh enggak bisa. Ayatnya memang gitu, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayam gitu ya. Nah, ini hadisnya juga begitu memang. Jadi hadisnya itu diriwayatkan dari Sayyiduna Imran bin Husain, ya, Husain. Ini baik di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim ada. Ini dawuhnya. Kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin. Saya suatu saat dengan para sahabat yang lain sedang perjalanan bersama Rasulullah. Fasolla bin nas. Lalu kemudian Rasulullah sholat berjamaah dengan para sahabat. Fa'idan huwa birajulin mu'tazil. Lalu kemudian ada laki-laki seorang diri yang mojo, memisahkan diri dari kelompok. Faqala ma mana'aka an tusolliya. Tanya Rasulullah, kamu lu lapo gak sembahyang dewe, lapo kok gak jamaah dewe, gitu ya. Qala asobatni janabatun wala ma'a. Ya Rasulullah, kula junub ndak ada air. Qala alaika bisoid fa innahu yakfika, kata Rasulullah. Ngene, kamu tayamum, lalu wis cukup, kamu ikut sholat bersama kami. Ya itu namanya bukan mutlakus safar, bukan sing penting lungo, tapi perjalanan itu identik dengan tidak ada air. Orang sakit juga gitu. Orang sakit itu identik tidak boleh kena air. Lagi ono wong loro tapi boleh kena air, apa boleh tayamum? Kita bilang tidak boleh tayamum selama dia masih mampu untuk menggunakan air sesuai dengan arahan dokter, tentunya gak dikarang-karang dewi gitu ya. Jadi sesuai arahan dokter gitu ya. Maka orang yang demikian boleh bertayamum gitu ya. Itu yang pertama. Saya kira loro untu sakit gigi, wajahnya enggak apa-apa, tangannya enggak apa-apa, kepalanya enggak apa-apa, kakinya enggak apa-apa, dan memang dia menurut dokter juga fine-fine saja, kena air, ya, hanya saja sakit gigi. Boleh enggak tayamum? Kita bilang tidak boleh. Karena apa? Karena dia masih mampu menggunakan air, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, waduhulu waktu sholat, masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu enggak boleh kayak wudhu. Bikin wudhu saja, kayak sekarang waktu isya wis sembahyang, lalu kemudian kita pingin wudhu, ya wudhu saja. Ternyata kemudian habis ngaji terus mutolaah itu belajar, mari belajar terus wiritan sampai subuh boleh. Ya Allah, wiritan sampai subuh. Wiritan sampai subuh, ngomong wiritan kok ngantuk ya Mas. Wiritan sampai subuh tidak batal wudhunya. Boleh enggak sholat subuh dengan wudhu isya ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Imamun Abu Hanifah. Namun Abu Hanifah itu gurunya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu punya guru namanya
Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad berarti gurunya Imam Syafi'i gitu ya. Imam Abu Hanifah itu banyak ya, katakan di kitab Iqamatul Hujjah Al-Laqnawi itu. Diceritakan di sana itu 40 tahun. 40 tahun. Itu tidak batal dari wudunya Isya sampai waktu subuh datang. Jadi pas subuh itu sholat subuh dengan wudu dari sholat Isya. Itu maknanya apa? Maknanya tidak tidur. Maknanya tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Berapa tahun? Kata di kitab Iqamatul Hujjah itu 40 tahun. Waduh, berat ya. Ini ngantuk, semuanya turu. Bahkan kata mari wudu, kata sembahyang batal gitu ya. Ini Imam Abu Hanifah itu begitu. Makanya beliau ini terkenal dengan sebutan Al-Watat ya. Watat itu apa? Tiangnya tenda itu ya. Kuat lek sembahyang, lek ngadeg kuat. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, kalau tayamum itu tidak sama kayak wudu tadi. Tayamum itu boleh dilakukan setelah masuknya waktu sembahyang. Setelah masuknya waktu sembahyang baru boleh tayamum gitu. Baru boleh tayamum gitu ya. Nah itu. Nah kalau kemudian mungkin yang sering kita tahu lah zuhur jelas waktunya apa. Zuhur waktunya ya matahari tergelincir ya. Maghrib, bisa subuh, asar kita tahu. Sekarang ada jenazah gitu. Kita mau sholat jenazah gitu ya. Kita mau sholat jenazah terus gak ono banyu. Terus kita mau tayamum. Itu diarani masuk waktunya, masuk waktu apa? Masuk waktu sholat kapan? Ya ketika jenazah itu sudah siap untuk apa? Untuk disolati. Berarti itu namanya waktunya apa? Waktunya sholat jenazah. Tayamum kan memang tadi itu tayamum itu yaitu ketika sudah masuk waktunya sholat. Kalau mau sholat gerhana, yang dihitung masuk waktu kapan? Ya ketika matahari atau rembulan itu sudah mulai ada perubahan, diakibatkan karena adanya gerhana, itu tayamum. Gitu ya. Nah, ini namanya masuknya waktu sembahyang. Tayamum itu tidak sama kayak wudu, tidak bisa terus belum masuk waktunya sudah wudu dulu. Kalau tayamum tidak nunggu masuknya waktu sholat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu tolabul ma. Tidak boleh serta-merta terus kalau banyu langsung tayamum. Udah ada aturannya, ada tolab dulu. Tolab itu artinya nyari ya. Nyari dulu air. Ini kalau alasannya tidak ada air ya. Kalau alasannya sakit, yo gak perlu nyari. Wong sakit tuh ono banyu, ada air loh. Dia tidak mampu menggunakannya, maka tidak perlunya nyari. Nah ini kalau alasannya apa? Kalau alasannya tidak ada air. Ya. Lalu ketika bicara mencari air dalam kajian fikih kita itu ada batas, ada jarak, ya, ada jarak. Jarak itu setidaknya ada 3, ada haddul ghaus, ada haddul qurbi, ada haddul bu'di. Haddul ghaus itu artinya minta tolong ya. Disebut jarak minta tolong itu radius itu mendengar, namanya haddul ghaus. Haddul ghaus itu sekitar 150 hingga 200 meter ya. Orang kalau bilang tidak ada air, maka dia itu begini, dilihat. Kalau dia punya dugaan, punya dugaan yang kuat don itu ya. Jadi kalau bicara ngaji usul fikih itu don itu kemungkinan benarnya itu berapa? 51 hingga 99%. 51 hingga 99% ya, itu namanya don. Kalau menurut donnya, menurut dugaannya yang kuat, di radius 150 hingga 200 meter di sekelilingnya ada air, maka dia wajib mencari air. Tapi kalau dia yakin
jelas iki rumahku di sini, terus rumahnya Mas Juki sana 100 meter dari rumahku, itu jelas ada air, yakin saya. Ditelepon, Mas ono banyu nang omahe sampean, ada gitu ya. Nah itu maka ya wajib ke sana. Gak terus gak ono banyu langsung ngono ndak. Pokoknya saat listrik mati langsung tayamum ya ndak begitu. Ada tolapnya, ada nyari dulu gitu ya. Lalu kemudian tadi itu kalau haddul ghosya, jarak berapa tadi 150 sampai 200 meter. Kalau menduga di sana ada air maka wajib mencari. Apalagi kalau yakin di sana ada air maka wajib mencari. Kalau sekarang di radius itu 150 sampai 200 meter tidak ada air. Tapi air itu ada di haddul qurbi. Jadi di atasnya ghaus itu ada namanya haddul qurbi. Kalau ghaus tadi 150 hingga 200 meter. Kalau haddul qurbi itu lebih dari itu, sekitar 2,5 kilo, radius 2,5 kilo. Mungkin teman-teman di kota enggak bayangin enggak bayangin kok iso boleh banyu sampai radius itu. Di Jombang itu ada daerah-daerah yang masih sulit air ya. Dan kalau sekarang sih mungkin sudah banyak yang dapat entah itu bantuan atau usaha atau apa untuk PDAM ya, atau untuk ngebor air gitu ya. Saya pernah ke suatu daerah di Jombang itu, memang daerahnya kering, tidak ada air. Katanya, terus sumbernya di mana Pak kalau mau ngisi air itu? Ya sekitar 2 sampai 2,5 kilo dari sini ada air. Itu tak tanya terus jenengan tayamum tak bendino? Jawabannya tidak. Ngangsu ya Allah ya Allah. Kita harus banyak bersyukur. Mau butuh air cetek, airnya keluar ya kan, airnya ambil sampai gak gelem mata ini, saking murah banyu kita ini. Di tempat lain itu sulit mencari air, dia sampai 2 kilo sampai 2,5 kilo itu setiap hari ngangsu air itu. Wah itu namanya haddul qurbi. Kalau di radius 2,5 kilo itu ada dugaan ada air, maka tidak wajib mencari. Koyoke ono nang kono, koyoke tapi kayaknya bukan pasti, enggak. Tapi kalau yakin di sana ada air di radius 2,5 kilo, wajib cari air. Wah, ini makanya alhamdulillah saya dari kecil udah banyak kayak banyu untuk ini ya, kayak banyu. Dulu di Mesir kalau tidak ada air di apartemen ya ke masjid untuk banyu gitu ya. Jadi memang harus mencari dulu. Lah mencari tadi itu kalau di jarak 150 sampai 200 meter, kalau menduga wajib mencari, apalagi kalau yakin ada air. Kalau di jarak 2,5 kilometer, kalau yakin ada air, wajib mencari, wajib pergi. Kalau menduga tidak sampai yakin, ya yakin itu namanya 100%. Yakin itu namanya apa? 100% mesti ono, yakin ono, itu ya, itu namanya yakin. Yakin wajib mencari. Kalau hanya menduga, maka tidak wajib mencari. Nah, kalau di atas itu namanya haddul bu'di, jauh itu berarti lebih dari 2,5 kilometer. Nah itu berarti tidak wajib mencari, langsung boleh tayamum. Nah itu tentang tolak. Syarat yang berapa? 3 ya. Ada udzur, masuk waktu sembahyang, terus mencari air. Yang keempat, wa ta'adzur isti'malihi, yaitu tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Berarti kemungkinan airnya ada, tapi tidak bisa menggunakannya. Tidak bisa menggunakan. Kemudian wa i'wazuhu ba'da tolak. I'waz itu artinya air itu dibutuhkan. Air itu dibutuhkan, ya. Air itu dibutuhkan baik oleh dirinya sendiri, ya. Jenengan punya air cuma sak botol aqua 1,5 apa satunya liter ya. Lek tak gawe wudu, aku nanti minum apa? Gitu. Atau lek tak gawe mandi apa meneh saya nanti minum apa? Atau kebutuhan orang lain. Nah, kebutuhan orang lain, anaknya mungkin,
temannya mungkin ya. Iki tak gawe wudu koncoku ndak minum, tak kasih minum aku ndak cukup gawe wudu, itu namanya boleh tayamum ya. Atau dalam kajian fikih itu maksud atau dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain, ya. Apa contohnya, duwe kucing, duwe burung, duwe hewan piaraan, makhluk hidup itu yang muhtaram, yang tidak dilarang untuk bukan untuk bunuh, yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, maka itu diutamakan terlebih dahulu. Ya, itu lihat syariat kita ya, memperhatikan makhluk lainnya. Wa'iwazu batatolab. Kalau memang sudah ada air ternyata dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain, yo kasihkan saja, terus kita tayamum. Kemudian waktu robut tohir lahu gubar, yaitu debunya yang suci ya. Kalau kemudian debu itu tercampur dengan jisun auramlun lam yudzi, tercampur oleh jis itu kalau bangun gamping ya, bukan debu tanah, tapi ini gamping ya, tidak boleh digunakan untuk tayamum. Nah, itu tentang syarat-syarat tayamum. Sekarang wa faraiduhu arba'atu asya. Ya. Rukun tayamum ada 4 ya. Yang pertama niat. Ya, niat. Niatnya itu listibahati sholat. Ya, niatnya itu apa? Listibahati sholat. Niatnya adalah untuk diperbolehkannya sembahyang. Ya. Kalau niat untuk sholat fardu, ya saya niat tayamum untuk melaksanakan sholat zuhur, katakan listibahati sholat zuhri, katakan untuk diperbolehkan sholat zuhur. Sholat zuhur kan sholat wajib ya, maka kemudian dengan niat seperti ini tayamum ini boleh digunakan untuk sholat zuhur tadi, sholat wajib tadi, dengan sholat sunnah. Dengan sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia hanya berniat untuk sholat sunnah saja, tayamum dengan niatnya untuk sholat sunnah saja, maka tidak bisa digunakan untuk sholat fardu, gitu ya, untuk sholat fardu gitu. Kalau dia berniat listibahati sholat gitu ya, untuk untuk sembahyang mutlak gitu ya, sembahyang mutlak. Ini kalau di sarahnya begini, nawas sholata aimut wa innama lam yustabah bihil fardu, maka tidak boleh digunakan untuk sholat fardu, hanya boleh digunakan untuk sholat sunnah saja gitu ya. Nah, ini di bab tayamum itu memang niatnya agak panjang sih, paling aman ya listibahati sholatil fardi, untuk diperbolehkan sholat fardu. Kalau niatnya istibahah sholat fardu, maka sholat sunnah bisa menggunakan dengan tayamum tadi. Itu niat tayamum. Lalu kemudian kenapa demikian? Karena nanti di akhir ini kita akan bicara begini. Satu tayamum hanya untuk satu sholat wajib. Ya, satu tayamum untuk satu sholat wajib, dan sholat sunnah lain boleh. Jadi satu tayamum tidak bisa digunakan untuk 2 sholat wajib. Itu takrib, nanti kita akan bicara begitu. Jadi nanti ada gini, wa yatayammamu likulli faridatin wa yusolli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Kalau tayamum itu hanya digunakan untuk satu sholat wajib, tapi untuk sholat sunnah bebas. Itu bebas. Kita bertanya lah, pokok ini kok beda mbek wudu? Ya namanya saja pengganti. Pengganti. Dia ketentuannya tidak seluas wudu sebagai toharo yang asliyah tadi. Ya, itu ya. Maka tadi itu. Jadi kata Fathul Qorib begini, fa inna wal mutayammimul fardhu wan naflah. Saya niat tayamum untuk melakukan sholat wajib dan sholat sunnah
ya, maka dia boleh sholat dengan tayamum tadi, baik untuk sholat wajibnya maupun untuk sholat sunnahnya. Ya. Fa inna wal mutayammimul fardhu wan nafla istibahahuma awil fardhu faqat, atau saya niat tayamum untuk dibolehkan sholat fardu saja gitu. Maka maka dia boleh ma'ahun naflu, maka dia boleh di samping melakukan sholat fardu dengan tayamum tadi, dia boleh melakukan sholat sunnah. Awin naflu, atau dia awin nafla ya, atau dia berniat untuk sholat sunnah saja, maka lam yustabah ma'ahul fardu wa kadza launa was-sholata. Demikian pula kalau dia hanya niat sing penting oleh sembahyang, nah itu berarti hukumnya hanya untuk sholat sunnah saja. Ini ditotok niat tayamum. Makanya alasannya tadi itu karena tayamum itu toharo badaliyah, dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan toharo asliyahnya, yaitu wudhu. Panjang ini kalau tayamum ini. Wa maskul wajhi, dan mengusap wajah ya sama wajah, sama dengan bab wudhu ya, awal tumbuh rambut, akhir dagu, ini harus diusap, diusap. Kemudian wal yada, ini dua tangan ma'al mirfaqain, dari ujung jari sampai siku ya, sampai siku. Wat tartibu, dan kemudian tertib, yaitu urut itu urutan rukun dari tayamum. Wa sunanuhu salah satu asya. Sunnah tayamum ada 3. Yang pertama at-tasmiyah, baca bismillah. Jadi sama kayak wudhu, bismillah dulu baru wudhu, ini bismillah dulu baru tayamum. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Wal muwalatu, dan langsung. Di tayamum itu prakteknya ya kita ambil debu ya, lalu kemudian diusapkan ya, lalu kemudian ambil lagi dari tempat yang berbeda, lalu diusapkan ke tangan ya. Ini kalau yang punya aksesoris segala macam, cincin dilepas lah, itu ya beda dengan apa? Beda dengan wudhu. Kalau air itu memang bisa masuk ke relung-relung, ke cepit-cepitan. Kalau debu kan tidak bisa ya, maka dilepas, cincinnya dilepas, gelang jamnya dilepas. Nah, ketika sudah mengambil tadi, jarinya ini ya, separuh jari kiri ini ditarik ke mana? Ke bawah sampai mana? Sampai siku, lalu kemudian separuhnya yang belum tergunakan tadi, yang di telapak tangan dinaikkan, ya, lalu jempolnya di sini. Ini juga begitu yang kanan. Debu yang ada di jari-jari kaki tangan kanan ditarik ke bawah sampai kemana? Siku, baru kemudian yang telapak tangan kanan dinaikkan ke kaki, ke tangan kiri, lalu kemudian ibu jari diusapkan. Sudah selesai ya. Jadi jari tangan kiri tarik ke bawah sampai ke mana? Siku, lalu kemudian telapak tangan kiri dinaikkan sampai kemana? Sampai ke sini, jempolnya ini geser ini, satunya juga gitu sama. Ya. Itu namanya tayamum ya. Jadi sunnahnya wajah kan udah ono, wajah bagian kanan bagian kiri ya, langsung gini ya. Kalau tangan mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Lalu mualah itu apa? Langsung. Waladhi yubtilu at-tayammum salah satu asya, yang membatalkan tayamum ada 3. 1, ma'abtalal wudhu, apapun yang membatalkan wudhu. Apapun yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum. Apa sih membatalkan wudhu itu? Keluarnya sesuatu, apapun itu, dari kedua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Lalu kemudian hilang akal ya, kemudian persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya. Kemudian apa? Kemudian tidur kecuali apa kemarin, pantatnya menetap
ya pantatnya menetap. Nah, itu kemarin ada 6 kan, apapun yang keluar dari 2 jalan, tidur selain hayatul mutamakin, yaitu sing pantatnya menetap, yaitu ketika tidak dimungkinkan misalkan kentut, hilang akal, sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terus menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam dan juga menyentuh lubang dubur, ya. Nah, itu apapun yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Kemudian waru'yatul ma' fi ghairi waktu sholat, melihat air ketika sebelum sembahyang, ya, ketika di luar waktu sembahyang. Lewis pas sembahyang yo enggak apa-apa, lewis pas sembahyang yo enggak apa-apa, ya. Lanjutkan. Waridatu dan murtad. Dan untuk wasohibul jabair yang memakai apa ini, gips, memakai sopa, memakai perban, insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang, ya, di 2 minggu yang akan datang. Karena ini sudah ada yang angkat tangan mau bertanya, ya, monggo. Monggo. Ngapunten. Assalamualaikum Kiai. Oh, Saya Muhammad Ibrahim dari Nodal Packing. dari mana? Dari Nodal Packing PT Pas. Oh, akhirnya dari Cina. Oke. Ini mengenai tayamum kalau pasca operasi mata, itu mata muka wajib ya di tayamum. Kalau pakai debu juga kan takutnya kena mata. Nah, solusinya gimana Kiai? Itu aja Kiai. Ya, itu sebenarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu nanti di 2 minggu yang akan datang, ya, di Sohibul Jabair. Tapi secara umum begini, di Sohibul Jabair itu orang-orang yang anggota tubuhnya itu anggota tubuhnya ada penghalang, ya, ada penghalang sehingga dia ndak bisa melakukan wudhu gitu, ya, air ndak bisa masuk ke mana, ke kulit, itu kan, itu teorinya begini, dia mengusap perbannya atau mengusap gipnya atau mengusap itu, lalu kemudian ditayamumi, ya, ditayamumi. Lalu pertanyaannya begini, lalu bagaimana sembahyangnya? Apakah sembahyangnya ini wajib diulang, ya, atau tidak wajib diulang? Nah, nanti kalau di takrib ini, kita bicara takrib dulu, ya, di takrib dulu begini. Wala i'adata alaihi in kana wadha'aha ala tuhrin. Jadi kalau perban itu atau plester itu atau gip itu atau apa namanya, itu dipasang dalam keadaan suci. Jadi ketika sebelum dipasang gip atau sebelum dipasang perban itu posisinya dia suci, gitu, ya. Posisinya dia suci, gitu. Kemudian dan lukanya itu tidak di anggota tayamum, itu tidak wajah dan telapak tangan, gitu, ya. Tidak wajah dan telapak tangan, gitu. Maka sembahyangnya tidak wajib diulang, gitu, ya. Nah, sebaliknya berarti sesuai dengan teks yang kita baca ini, ya, di Takrib dan Fathul Qorib ini. Jadi wa yusolli wala ya'adata alai in kana wadha'aha ala tuhrin wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum. Kalau lukanya kemudian di anggota tayamum, yaitu wajah dan tangan, katakan. Terus gimana? Ya dia sembahyang, ya. Dia sembahyang tapi ada nanti ketika sembuh diulang kembali sembahyangnya. Ini di mana? Di Takrib dan Fathul Qorib, ya. Tapi mungkin ini kemudian lantas, waduh, ya berat men, gitu, ya, berat men. Nah, itu nanti kemudian
akhirnya mencari istihad-istihad yang lain, mencari istihad-istihad yang kira-kira tidak wajib mengulang. Tapi andaikan mau mengulang ya, selama dulu saya habis dioperasi katakan berapa hari, 3 hari baru saya baru bisa wudhu dengan sempurna. Karena memang yang luka kan wajah itu kan anggota tayamum. Nah, kalau begini, mau wudhu tidak bisa karena wajahnya sakit, tidak boleh kena air, mau ditayamumi, anggota tayamum juga adalah wajah, ya nggak bisa lagi tayamumnya gitu kan. Berarti kan wudhunya tidak tergantikan oleh tayamum. Maka teori Syafi'iyah di kitab Takrib dan Fathul Qorib ini, kalau perban itu, kalau gips itu, kalau sopak itu di anggota tayamum, maka sholat yang ia lakukan dengan bersuci sebisanya tadi itu dia harus mengulang kembali. Itu yang ada di mana, di Takrib dan Fathul Qorib. Sehingga kalau ini bisa kita lakukan, ya clear artinya kita tinggal menghitung saja dulu ketika sakit berapa hari yang tidak bisa bersuci secara sempurna itu karena kebetulan kok yang luka itu wajah dan tangan, maka tinggal diiadai, tinggal diulang lagi sembahyangnya gitu ya. Tapi mungkin terus gini, waduh abote ini ya. Ya monggo saja. Artinya fikih yang kita baca di Takrib dan Fathul Qorib begitu ya. Dan wahadza ma qalahu Nawawi fi Raudhah, ini yang disampaikan oleh Imamuna An-Nawawi di mana, di Ar-Raudhah gitu. Ngoten sehingga apa gitu. Ya diulang kembali itu lama ndak jenengan luka di mana ndak bisa wudhu, ndak bisa tayamum di wajah jenengan itu berapa lama? Ya kalau memang bisa diulang, sebaiknya diulang sembahyangnya. Ini kalau di mana, di Takrib dan Fathul Qorib. Gitu ya. Iya Kiai, makasih. Berapa hari itu sakitnya? Sudah sembuh? Alhamdulillah, orang tua udah seminggu udah boleh kena air katanya dokter. Iya, itu pelan-pelan disuruh Iya. Ibu saya juga gitu. Jadi ibu saya itu kan pedagang, terus entah karena panca inderanya, matanya tidak begitu jelas, terus akhirnya ketika mengupas sayuran itu, tangannya dan itu Iya. hampir putus jarinya itu. Kena katarak ya. Iya. Nah, kemudian pelan-pelan saya bilang ke emak itu di keranten karena ini tangan ya, coba diiadah ya, di sholat yang kemarin yang kalau saya gini kan, logikanya kan begini. Kalau anggota itu sakit maka ditayamum. Bila tayamum itu kan juga wajah dan tangan. Nah, tangannya ini kan tidak bisa, ada utuh kena tayamumnya gitu. Sehingga teori Syafi'iyah di Takrib dan Fathul Qorib itu luka itu diperban di muka dan tangan, maka ya ketika sudah sehat gitu ya. Itu alhamdulillah kok bisa nerima mas saya. Ya kok nulis waras tak barengane mana gitu ya. Sebenarnya saya mikir baik ngomong sampai wah Yus sembahyang kok kan baleni mana, wah repot lagi. Tapi alhamdulillah mungkin dengan pendekatan ya, dengan bahasa yang bisa diterima, saya yakin bisa dan mau. Tapi coba nanti kita cari-cari lagi istihad model lain lagi ini. Biasanya Mas Yuki ngenteni istihad yang model-model lain ini. Nah, tadi itu mungkin logikanya wis loro, wis gelem sembahyang kok dikon baleni mana gitu ya. Nah, coba nanti kita carikan istihad yang lain. Karena sering saya katakan kita ini hanya pembaca hasil istihad ya. Kayak saya, jenengan semua ini hanya pembaca hasil istihad. Kita tidak mampu untuk beristihad sendiri. Ya mungkin kita hadisnya tahu, mungkin ayatnya tahu, tapi kita tidak tahu ada tidak hadis-hadis yang lain di luar riwayat yang kita tahu. Inilah kita tidak punya kapasitas itu. Sehingga kita hanya bisa membaca hasil istihad para mujtahid dan kita hanya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh
para mustahid itu. Dan yang kita baca supaya tidak kemana-mana hari ini di takrib dan Fathul Qorib, kalau lukanya di wajah dan tangan, maka sholat wa'ada, maka sembahyang sebisanya di saat sakit itu, wa'ada, dan dia mengulang ketika sehat. Mengulang apa? Ya mengulang bersucinya dan mengulang sholatnya, gitu ya, kayak ngeping saja, gitu. Dan mengulang sholatnya monggo saja, tidak harus langsung rapelan ya, kayak gaji 13 gitu langsung rapelan gitu, enggak ya. Sekarang hari ya, karena seminggu mungkin hari ini habis sholat duhur lagi, sholat duhur yang pertama adaan, sholat duhur yang kedua qodhoan dari yang ketika sakit dulu dijalani sampai 1 minggu ya, itu insya Allah clear menurut kitab yang kita baca hari ini, takrib dan Fathul Qorib. Ngoten nggih, punten. Langsung Mas Ulil silakan. Mas Ulil. Halo. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya ibadah tanglet. Kalau misalnya pasien itu kan misalnya dia kayak setengah stroke gitu, jadi tangan kanan sama kaki kanannya itu kaku, jadi gak bisa jalan sama aktivitas agak susah. Nah itu kan kalau sekarang sih selama ini kalau dia mau sholat itu kayak tayamum karena memang nggak bisa ke kamar mandi, jadi di kasur terus, jadi kalau kayak mandi juga dimandiin nggak ini. Nah jadi selama ini kalau sholat dia tayamum terus. Nah itu yang benar itu pripun ya Pak Yai? Apakah apa kalau wudhu tetap harus diusahakan wudhu pakai air dulu atau nggak apa-apa pakai tayamum Pak Yai? Nggih. Posisinya dia itu di atas kasur terus Pak Yai, buatan saged mana-mana. Nggih. Kalau diwudukan oleh yang sehat, berat mboten? Kalau wudukan kan tidak harus basah ya. Ya Nggih, ya artinya kalau memang menurut saya yang kita kalau memang masih bisa diwudukan ya mungkin diwudukan. Jadi tidak harus digerojok gitu kan, enggak ya wudhu yang minimalis apa. Jadi air dituangkan lalu diratakan gitu ya, diratakan ke anggota yang wajib dibasuh itu. Tapi kalau memang tidak bisa diwudukan, ya tentu ditayamumi gitu ya, ditayamumi. Tapi kalau saya ini kebetulan juga bapak saya juga kaki kirinya, bapak saya itu kaki kanan dan tangan kanan itu tidak punya tenaga ya, kadang ada tenaganya tapi sering-seringnya lemah dari tenaga. Itu coba kita telateni, karena memang bapak juga tidak mau diwudukan di kasur, itu tidak mau, itu kita bawa ke kamar mandi. Jadi ya alhamdulillah itu mas yang stay di bangunan bapak dan ibu itu, dan kadang saya, kadang saudara-saudara itu kita bawa ke kamar mandi. Dan mungkin itu, tapi mungkin ya ini saya juga tidak paham, itu mungkin juga menjadi semangat, menjadi terapi untuk sehat ya. Tapi saya tidak tahu kondisi yang jenengan tanyakan ke orang tua atau saudara jenengan, apakah itu nanti tidak mungkin untuk dibawa ke kamar mandi atau tidak mungkin untuk diwudukan. Ya monggo, nanti mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya, bisa konsultasikan lebih lanjut ke medis dulu, artinya ini bisa enggak kalau dibawa ke kamar mandi atau sering moving dari tempat tidurnya seperti apa. Nah itu kalau bapak saya itu kita tuntun. Jadi kalau kamar mandi ya kita wudukan di anggota yang beliau enggak bisa wudu sendiri. Tapi menurut saya
ada spirit gitu ketika beliau masih bisa berjalan, bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Itu kayak ada rasa seneng gitu ya, seneng. Kalau pagi kita bawa jaring itu sama Mas, itu tangan kanan ini tidak bisa bergerak, tangan kanan ini tidak punya tenaga. Tapi kadang ya bisa bergerak, kadang enggak. Kaki juga begitu. Kadang terasa berat untuk nih, kadang agak ringan, kadang bisa jalan sendiri, tapi berapa langkah gitu. Tapi ya monggo, per orang keadaannya beda-beda ya. Tapi pada dasarnya kalau dia sakit yang tidak bisa menggunakan air ya, tidak bisa menggunakan air, ya memang dia boleh untuk tayamum ya, boleh untuk tayamum. Tapi kemudian kalau ini kan sakitnya karena apa? Sakitnya karena tidak bisa bergerak ya, bukan sakit yang andaikan kena air lalu kemudian dia tambah sakit, bukan begitu. Atau sakitnya tambah parah atau kita kena air kan tidak begitu. Tapi ada enggak yang kerso yang bisa mewudukannya? Tapi ya tadi itu wudunya ya tentu tidak seperti kayak kita membutuhkan anak kita yang dikelocori air gitu ya. Tapi wudu yang tadi, wudu yang minimalis, yang banyaklah tutorialnya itu kan, beberapa kiai sudah memberi tutorial tentang wudu minimalis bahkan dengan 1 gelas air aqua itu bisa gitu ya. Tapi gimana saja keadaannya seperti apa, lalu kemudian ketika itu diwudukan bisa atau tidak gitu. Dan mungkin perlu refreshing tadi kalau bisa, tapi ya kalau bisa dan diwudukan itu insya Allah ada spirit menurut saya. Saya juga ngeramut kadang kalau ke rumah orang tua bapak begitu, sehingga manggil aku jeding, habis itu aku sembahyang. Jadi ada ya nopo nggih. Ya kita ada ibrah di sana ya. Dulu bapak ini yang mengajari kita jalan, sekarang kita nuntut gitu ya. Dulu bapak yang ngajari kita wudu, kita sembahyang, sekarang ya itu ya namanya orang. Itu usia berapa itu Mas? Usia 28 ya. Tapi ya itu Udah ya. tumor otak ya, jadi itunya kena, sarafnya kena. Ya Allah, sudah lama itu Mas? Ya setahunan niki lah. Setahunan, nggih. Kalau diwudukan memungkinkan mboten? Nah, makanya tak coba tanglet lah niki nih. Oke, kalau ada yang bisa membutuhkan dan masih memungkinkan, masih memungkinkan, enggak berat, coba diwudukan dulu. Nanti kalau enggak ada, coba kita carikan referensi ya, gimana. Jadi sebenarnya kan beliau tadi itu sakitnya tidak terganggu dengan penggunaan air ya. Sakitnya itu kan tidak terganggu dengan penggunaan air. Tapi karena ketidakmampuan beliau untuk mengakses ke kamar mandi itu, lalu kemudian mungkin berat ketika diwudukan itu seperti apa gitu. Tapi nyun sewu itu tidak mengganggu kesadarannya nggih. Artinya dalam boten ya enggak ganggu. Nggih, berarti cuma sementara kaki dan tangannya tidak bisa bergerak ngoten mawon nggih. Nggih, memang Tapi kalau memungkinkan untuk bisa dibutuhkan, saran saya dibutuhkan. Tapi kalau udah enggak bisa nggih, pripun malih itu kemampuannya seperti itu, kemampuannya seperti itu. matur suwun ya. Sami-sami, Mas, sami-sami. Monggo, yang lainnya. Nggak lihat Pak Prapto, Mas? Nggih. Acara nopo pripun? Tadi sudah saya share link tapi beliau sepertinya fokus. Ada acara penutupan panitia mungkin. Ya, fokus kurbanan. Nggih. Jagal nih kuwi. Iya. Sepertinya besok Surakarta besok.
Dalam? Besok saya ke Surakarta. Oh, Solo. Ke Napa stasiun niku? ada acara KPT. Oh, Jateng. Ya, datang. Naik kereta aja, mau naik mobil kok. Anjir. Capek kok ya. Kan pundi niku Solone pun. Pondok Az-Zayadi, kalau nggak salah. Azayati. Dekat ternyata dari stasiun balapan. 10 menit, 10 menit. Surakarta apa Nggih, Solo? Surakarta. Nggih. Alhamdulillah. Sehat anaknya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki sampun kayak nih. Ya, ya, nanti Ya, 2 minggu lagi insya Allah. Pas MGKN, insya Allah MGKN-nya itu pelaksanaan lombanya sih jam 8 sampai setengah 5. ya. Jadi insya Allah bisa lah, sama ngaji kayaknya bisa. Nanti kita insya Allah ngaji Lamongan nopo pripun? di Lamongan, di mana ini, Tanjung Kodok. Tanjung Hotel Tanjung Majelis Kodok. Qiraatul Kutub Ya, nanti insya Allah se-Indonesia bisa ya. lah. Nopo pripun? Dalam Se-Indonesia. nasional ini. Tanggal 10 sampai 18, 9 hari. Ya. Insya Allah nanti bisa sambung ngaji di sana. Amin, amin, amin. Monggo, Nggih, doa. insya Allah nanti kita lihat perkembangan dari pertanyaan tadi kalau kita kaji di 2 minggu yang akan datang. Coba kita cari-cari yang kira-kira apa yang terbaik gitu. Mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya, diberi kelancaran semuanya, Amin ya Allah. keberkahan semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ruhil abasiri wa qaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka an tuyassir lana umurana umur dunyana wa ukhrana la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udziruka dinana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa masyayikhana mu'allimina wa talabatana wa talibatina wa jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa li'ainin wa fi baghyin min syarri kulli syarr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyati was salamah wa haqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa idna wa iyyahum min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah.